ପାନ ଧାନ ମିନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମାଟି ଭୋଗରାଇ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ, ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ଓ ସେବାର ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ଏହି ମାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯଶସ୍ୱୀ କଥାଶିଳ୍ପୀ ମନୋଜ ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ମନ୍ମଥ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗରାଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ଭୋଗରାଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଏକ ନିଆରା ଭୂଖଣ୍ଡ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ଭୋଗରାଇ ମାଟି ପାଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁରି ପ୍ରିୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲି ଜନସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ଜନସଭାରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଶେଷରେ 25 ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଲଢ଼ି ସେ ଏବେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ହିସାବରେ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ବଳିଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରତିଭା। विधानसभा हूँ पवित्र मंदिर, ये गणतंत्र मंदिर, ये मंदिर जो गारिमा को रक्षा करने बाचस्पति को जो दायित्व अर्पण कर फेल मारी शासक दलर प्ररोचन ये गुंडागर्दी होती राति गुंडा लगे विधायक मान को असम्मानित अपमानित आक्रमण कर 1971 मसीहा चैत्र पूर्णिमा पिता प्रख्यात स्वाधीनता संग्रामी तथा भोगराईर पूर्वतन विधायक दुर्गा दास एवं माता विधिका देवी को कोलमंडन करथिले गौतम बुद्ध। बड़बापा स्वर्गत प्यारीमोहन दास मध्य थिले भोगराई माटीर दुर्दश स्वाधीनता संग्रामी और पूर्वतन विधायक। देशमातृका को पराधीनतार श्रृंखल मुक्त करने पाई इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करी बहु वर्ष धरी कारावरण करथिले एही दुई महान संग्रामी। सही संग्रामी पितार दायद भावे श्री दास को रक्तरे प्रवाहित संग्राम सेवा और समाज रे समानता प्रतिष्ठा करिवार स्वप्न और संकल्प संभवतः एही स्वप्न को चरितार्थ करने निमंते श्री दास सांबादिकता छाड़ी समाज सेवा को निज जीवन रे प्राथमिकता देइछंती। सांबादिकता जीवन रे भोगराईर विभिन्न समस्या को सरकार दृष्टि आकर्षण करिवार सक्षम होइतिबा गौतम बुद्ध एवं विधायक भावे निर्वाचित हेबा परे भोगराई को नहीं तांकर रहिछि असुमारी स्वप्न एवं तांको आगरे रहिछि अनेक आह्वान। वर्षक मध्य से सब आह्वान को साहसर सह सामना करिसेंती से। एई जेमती पश्चिम बंग सह भोगराईर सीमा विवाद, पश्चिम बंगर लोलुप दृष्टि भोगराई को बंचेबा पाई विधायक भावे गौतम बुद्ध साजिछंती जाग्रत प्रहरी। कमरधार सगड़ा साहि रे रास्ता निर्माण आଳରେ ओडिशा भूमि को दखल करने पाई पश्चिम बंग सरकार को कुप्रयास को विफल करि परिछंती से। मात्र 4 दिन में सगड़ा साहिर रास्ता निर्माण कर सीमा समस्या को दूर करिवार सक्षम होगा सह पश्चिम बंग को कड़ा जवाब देइछंती। आमर जो सीमा अंचल रही उदयपुर कहतु शंखामेदी कहतु एवं एबे तो कमरदारे मध्य से आखि पकईले ओडिशा भितर को अनुप्रवेश करने पश्चिमबंग सुजोग खोजुछि। निकटरे मध्य पश्चिमबंगर एभଳି गोटे उद्यम को आम पंड करिछु, राताराति रास्ता निर्माण करिछु आम ओडिशार रास्ता एवं पश्चिमबंग को अनुप्रवेश को रोकिछु। से दिगरे मध्य स्थायी प्रतिकार करने मु राज्य सरकार को दृष्टि आकर्षण करिछि, विधानसभा भितर करिछि, निकटरे मध्य हाउस कमिटी रे करिछि एवं आगामी दिन में मोर जहाँ विश्वास रही गोटे इंच मध्य ओडिशार जमी से दखल करि परिबे नाही ए प्रतिश्रुति लोकंकु मु दउछि एवं सेति प्रति मु सजाग रही। वर्षक तले भोगराई रे होइतिबा बड़ धरणर बन्या समय रे श्री दास को मां को देहांत होइतिला। निजर व्यक्तिगत दुख को पछरे पकाई एभली एक घड़ीसंधि मुहूर्त भोगराई माटी प्रति समर्पित सेवक श्री दास
ବନ୍ୟାକ୍ଲିଷ୍ଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହେ କାଳ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ମାଟି, ମଣିଷ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ଭୋଗରାଇର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦା ତତ୍ପର। ଦକ୍ଷିଣ ଭୋଗରାଇରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନାରେ 100 କୋଟିର ଅନୁଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଚାପ ଫଳରେ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇଛୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେମିତି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଇବୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ମୁହାଣ ଖୋଳା ହୋଇପାରିବ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବାଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେବ। ପାନ ଚାଷ ଭଳି ଖଡ଼ି ଚାଷକୁ କୃଷିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏହି ଦୁଇ ଚାଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ ସେ ଖଡ଼ି ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷିର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁକିରି ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାନ ସହିତ ସମ ପରିମାଣରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇକରି ଉଭୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଭୋଗରାଇ ମାଟିରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦାସ। ଆଉ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭୋଗରାଇରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ଛକରେ ଯେଉଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଏସି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପାଠାଗାର ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଏକ ବାତାନୁକୂଳିତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓପନ ରିଡିଂ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକକଥା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବିଗତ ଦିନରେ ଏ ମାଟିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାଳସାରୀ ଓ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ନବନିର୍ମିତ ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଆଦ୍ୟଲିଙ୍ଗ ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଗଙ୍ଗାମାତା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ, ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଓ ମା ବାସୁଳୀଙ୍କ ପୀଠର ବିକାଶ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏ ମାଟିର ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଭୋଗରାଇକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଭୋଗରାଇର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଏନେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ସଚେତନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭାଷା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଭୋଗରାଇର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟକୁ, ଭୋଗରାଇର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଦ୍ଧୀମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭୋଗରାଇରେ ଜନପ୍ରିୟ ଭଲିବଲ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଲେଖକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥ ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଭୋଗରାଇର ଶଙ୍ଖାରୀ ଗାଁରେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଭବ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ। ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସେଠି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ସେଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ
ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱର୍ଗତ କହ୍ନେଇଲାଲ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କମରଦାଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। 50 ପଞ୍ଚାୟତର 344 ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ। 3.5 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିରାଟ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ 2ଟି ବ୍ଲକ ଯଥା କମରଧା ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ତାକୁ 2ଟି ବ୍ଲକରେ ପରିଣତ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଆଉ ବ୍ଲକକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାଖ ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଶାସନ ଯିବ ବା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କମରଦା ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗରାଇ ମାଟି ଗର୍ବିତ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାର ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମକୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଠି ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖକ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାଥୀ, ନିଷ୍ଠାପର ସେବକ, ବେସାଲିସ ରାଜନେତା ଏବଂ ସର୍ବଦା ମାଟିମନସ୍କ ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବଳ ଭୋଗରାଇ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାପଥକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ଓ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ମା ବାସୁଳି ମୋତେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଭୋଗରାଇକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଭୋଗରାଇରେ ପରିଣତ କରିବା, ଗୋଟେ ସୁନାର ଭୋଗରାଇରେ ପରିଣତ କରିବା।